পরে তোমাদের কোনো কিছু জানানো হয়েছিল? কিছু জানো না মনে হয় না? না স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। ম্যাডামও তো কিছু বলে নাই, ম্যাডাম তো শোনা আসে নাই, তো দেখা যাক কি বলে। হ্যাঁ, তোমাদের তো ছুটি আজকে পর্যন্ত না? হুম, জি স্যার, আজকে বন্ধ। আজকে পর্যন্ত ছুটি না? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাদের কি প্রোটিন মেটাবলিজম স্টার্ট করছিল ম্যাডাম, নাকি শুরু করে নাই? না, শুরু করে নাই না? আচ্ছা, ঠিক আছে। ম্যাডাম কি আজকে শুরু করার কথা কিছু বলছিল, নাকি তোমাদেরকে মানে আজকে শুরু করবে না? আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। আহ আমি তোমার সবাই একটা কাজ করো, এভরিবডি ওপেন ইউর এবিসি বুক। ওকে, যারা যারা আছে সবাই সবার এবিসি বইটা একটু বের করো। এবিসি বইয়ে দেখো প্রোটিন মেটাবলিজম যে চ্যাপ্টারটা আছে, এই চ্যাপ্টারটা বের করো। বের করছো? Everybody, please open your ABC book about on in chapter protein metabolism. Hello. Yes, sir. Yes, sir. How are you? Assalamu alaikum. Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, sir. Walaikum Assalamualaikum, assalam. sir. How are you? Alhamdulillah. Walaikum assalam. Uqba, how are you? Fine, alhamdulillah. Alhamdulillah. Please open your ABC book and in chapter protein metabolism. Yes, sir. Page 203. In protein metabolism, there are some important topics in your this lecture. At first, we should know the name the intermediary metabolism of amino acid, or some that means the name of the anabolic or some catabolic pathway. Okay. Previously, we will be discuss about this which pathway are anabolic pathway for amino acid or protein, or which are catabolic pathway for protein. Okay, this will be important. Then you should number 2, short note. Define amino acid pole. Is the short note very important? Then number 3, define transamination and deamination. The example and its salient features and importance. Okay, then define oxidative deamination or deaminations and its step or importance and its salient features. Then another important question, source of ammonia or how ammonia is formed in our body. Okay, and the and fates of ammonia. Then how ammonia is transported in the body. It will be important in your exam. Then what is
ammonia intoxication. It's important. And most important cycle in this protein metabolism is urea cycle. How urea is synthesized in our body, then salient features, step, and importance of urea cycle. Whole is very important in your exam. Okay. Hello. Yes, sir. Can everybody hear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Hmm. In ABC book, you just see the amino acid pole. Can everybody find it? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Achha. I'll be discuss what is amino acid pole. It is the free amino acid content distributed throughout the extracellular fluid. In our body fluid, we can divided the by the two types. Number one, intracellular, and number two, hello, extracellular. And is the free amino acid which contained in the distributed throughout the extracellular fluid. In 100 gram in an adult, in 100 gram in adult, how much is the source of compositions of the amino acid pool? Glutamate and glutamine is about approximately 50%, and essential amino acid about 10%, and other amino acid represent 40%. Can everybody? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Then amino acid pool is the always being re-established by amino acid coming from the three source. The source of the amino acid, number one, dietary source. That means protein, dietary protein. That means meat, then fish. Okay, source of then and our endogenous amino acid synthesis. Endogenous means inside the body. Then endogenous protein breakdown, and our body's amino acids breakdown যখন হবে তখন সেখান থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলি আসবে। কিছু আসবে হলো আমাদের যে বডি যে ডায়েটারি প্রোটিন থাকবে সেখান থেকে আসবে, কিছু থাকবে যে আমাদের যে বডির ভিতরে যে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলি থাকবে সেগুলো যে আবার তোমার নতুন করে যে সিনথেসাইজ হবে। প্লিজ এভরিবডি সি the your in the diagram in ABC book. In amino acid pool, 100 gram comes from three sites. Number one, dietary protein, 70 to 100 gram per day. Then body proteins, then body protein 150 to 300 gram per day, and then endogenous amino acid synthesis. Okay. Yes, sir. Yes, sir. In previous class, I will discuss in the glucose pole. Can you remember? That means in your remember in ABC book, please you go your carbohydrate glucose pole in carbohydrate metabolism. Please everybody open your carbohydrate metabolism chapter in ABC. Yes, sir. Yeah. Can you see the glucose pole? Glucose poles, it is the total amount of glucose present
in the extracellular fluid. Okay, it is also extracellular fluid, and protein amino acid it also in the extracellular fluid. Okay, in this chapter, glucose pools comes from the which substance from diet, glycogenolysis, and gluconeogenesis. Then it turned from the body by lipogenesis by or fat synthesis, HMP shunt, oxidation, and structural material synthesis. By the same this pathway, this amino acid fluid it occurs in our the extracellular fluid. It's from composition. Number one, glutamate and glutamine represent 50%. That essential amino acid presents 10%, and other essential amino acid 40%. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Then amino acid pool is always come from three sources: dietary protein, endogenous amino acid synthesis, and endogenous protein breakdown. Okay. Yes, sir. Then Yes, sir. metabolic fate experienced by the amino acid pool are synthesis of the tissue protein. Tissue proteins means that the structural protein, enzyme, and hormones. Then synthesis of non-protein nitrogenous substance. In your exam, sometimes ask your madam or teacher, name the some non-protein nitrogenous substance. যেখানে কোনো প্রোটিন থাকবে না, নো প্রোটিন বাট নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স, যে কি কি, ক্রিয়েটিন, ক্রিয়েটিনিন, পিউরিন, পাইরিমিডিন, then histamine, serotonin, melanin, these terms. Okay. Please everybody write the function or utilization of amino acid. What are the importance of amino acid or amino acid pool? Number one, resynthesis of the body protein. Okay. Number two, synthesis of some non-protein nitrogenous substance, synthesis of glycogen and glucose, synthesis of ketone body, fatty acid, and steroid. Okay. Sir, please repeat. Number one, it is a short note. Amino acid pool, it is a short note. At first, define what is amino acid pool, then write the composition. Number one, composition মধ্যে হলো glutamate and glutamine 50%, essential amino acid 10%, non-essential amino acid 40%. Okay, then how much amount of amino acid pool in some adult, এটা একটা এভারেজে ধরা হচ্ছে, কিন্তু এটা এভারেজে অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটা অ্যাডাল্ট মানুষের ক্ষেত্রে ধরা হচ্ছে 100 গ্রামের মধ্যে, 100 গ্রাম অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে ধরা হচ্ছে। দেন তোমার হলো সোর্স অফ অ্যামিনো অ্যাসিড। সোর্স অফ অ্যামিনো অ্যাসিড কি কি ছিল উকবা? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Ukba. sir. Yes, sir. Yes, sir. Dietary Yes, sir. protein, Source of amino acid, dietary protein, endogenous amino then acids. endogenous protein, Yes, sir. endogenous protein synthesis and endogenous protein breakdown. Breakdown. Yes, sir. Breakdown. Then function number one, Synthesis of. resynthesis of body protein. Okay. Yes, sir. Number two, synthesis of non-protein nitrogenous substance. Kisu nitrogenous substance যেখানে কোনো there is no protein. Such as example is purine, pyrimidine, creatinine, then neurotransmitter porphyrin. Okay. Number three, synthesis of glycogen and glucose. আচ্ছা, তুমি কি এটা বুঝতে পারছো? Can you understand synthesis of glycogen and glucose? Why important amino acid for synthesis of glycogen and glucose? Why? Or how?
হ্যালো, দীপ্ত? Yes, sir. কি ঘুমাচ্ছ নাকি? ঘুমাচ্ছ? No, sir. না না, আমি দীপ্তকে বলতেছি। দীপ্ত, আচ্ছা শোনো, এখানে যে আমি যে বলতেছি যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের ফাংশনে, সেখানে যে বললাম যে সিনথেসিস অফ গ্লাইকোজেন এবং গ্লুকোজ তৈরি করতে অ্যামাইনো অ্যাসিড লাগে, এই কথাটা মানে দিয়ে তুমি কি বুঝতে, মানে কি বুঝতেছো, মানে এই কথাটার মানেটা কি বুঝতে পারছো? বা এটা কোন পাথওয়ের মধ্যে ইম্পর্টেন্স আছে বলতো কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের? Anabolic pathway. কার্বোহাইড্রেট, নো নো নো, নট The অ্যানাবলিক পাথওয়ে, TCA অ্যানাবলিক না। cycle. আমি বলতে The টিকেসাই TCA কেন cycle. হবে? টিসিএ সাইকেল কেন হবে? গ্লুকোনিওজেনেসিস। গ্লুকোনিওজেনেসিসটা কি ছিল? যে ইট ইজ দ্য পাথওয়ে অফ সিনথেসিস অফ গ্লুকোজ অর গ্লাইকোজেন ফ্রম নন কার্বোহাইড্রেট সাবস্টেন্স। তো অ্যামাইনো অ্যাসিড কি তোমার নন কার্বোহাইড্রেট সাবস্টেন্স না? Yes, আমার sir, কথাটা yes, বুঝতে sir. পারছো? হ্যাঁ, ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে গ্লুকোনিওজেনেসিস বা নিউ গ্লুকোনোজেনেসিসটা কি ছিল? যে কোনো কার্বোহাইড্রেটের সোর্স থেকে আসবে না, কিছু নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স থেকে আসবে। তো অ্যামাইনো অ্যাসিড তো অবশ্যই একটা নন কার্বোহাইড্রেট। এটাই বলছে এখানে যে সিনথেসিস অফ গ্লাইকোজেন এন্ড গ্লুকোজ, এই জন্য অ্যামাইনো অ্যাসিডটা দরকার। আমি যদি অ্যামাইনো অ্যাসিডটা নিচ্ছি, আমাদের বডিতে নেওয়ার পর সেটা ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে, তা আমার অ্যামাইনো অ্যাসিড কি কেন দরকার? রিসিনথেসিস অফ ওই যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের বডি যেই প্রোটিনটা ছিল, হ্যাঁ, সেটা আবার নতুন করে তৈরি করার জন্য আরো আমাদের অ্যামাইনো অ্যাসিডটা দরকার। কিছু নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স তৈরি করতে জন্য লাগবে। যেরকম তোমরা এটা পড়ছো না জেনেটিক্সে, ওই তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছো তো, পিউরিন পাইরিমিডিন বেস পড়ছো না? পিউরিন পাইরিমিডিন বেস পড়ছিল, ডিএনএ সিনথেসিস, ডিএনএ এর মধ্যে স্ট্রাকচার যে ছিল, পিউরিনের মধ্যে অ্যাডেনিন গুয়ানিন, তারপর হলো তোমার পাইরিমিডিনের মধ্যে হচ্ছে তোমার সাইটোসিন থিওনিন, এগুলি পড়ছিলা? ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছো তো, এইচএসসি তে জি পড়ছো না? স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, তো ওগুলি করতে আমাদের এই অ্যামাইনো অ্যাসিড লাগবে। 3 নাম্বারটা হলো সিনথেসিস অফ গ্লুকোজ এন্ড গ্লাইকোজেন বাই এই তোমার গ্লুকোনিওজেনেসিস। তারপর হলো সিনথেসিস অফ কিটোন বডি, বা কিটোন বডি আমরা যখন ফ্যাটের মধ্যে যাব, ওখানে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা লাগে, আছে ফ্রি হ্যাপি অ্যামাইনো অ্যাসিডটাও তোমার স্টেরয়েড তৈরি করতে, ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে এবং কিটোন বডি তৈরি করতে আমাদের লাগবে। আরেকটা হলো অক্সিডেশন ফর এনার্জি টু কার্বন ডাইঅক্সাইড বাই টিসিএ সাইকেল। টিসিএ সাইকেলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড যে তোমার তৈরি হচ্ছে, সেখানেও কিন্তু তোমার এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা তোমাকে লাগতেছে। আমি তোমাকে বলতেছি, মনে আছে টিসিএস সাইকেলে যে কেন বলা হচ্ছে যে এটা কমন মেটাবলিক পাথওয়ে? টিসিএস সাইকেলে অ্যানাবলিক এবং ক্যাটাবলিক। ক্যাটাবলিক তো বুঝলাম যে তোমার মানে এসিটাইল কো এ ব্রেকডাউন হয়ে কি হচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ওয়াটার বাই অক্সিডেশন। আর অ্যানাবলিকটা কি হচ্ছে, ওখানে 3টা জিনিস 4টা চেনে ছিল না, ফ্যাটি অ্যাসিড কিভাবে সিনথেসিস হচ্ছে, তারপরে তোমার কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এই প্রোটিনের মধ্যে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড সিনথেসিস জন্য কিন্তু এই তোমার অ্যামাইনো অ্যাসিডটা লাগে। এটা এখানে কিন্তু এইভাবে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? ওকে উকবা? Sir, yes, sir. Yes, হ্যালো, sir. হ্যাঁ, প্লিজ ইউ সে টেল অ্যাবাউট দ্য ফাংশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড অর ফেট অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড। Sir, first of all, synthesis of non-essential amino acids, synthesis of protein নন and এসেনশিয়াল না, নন এসেনশিয়াল, নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স, নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, নন Okay, প্রোটিন। sir. Okay. Then there is synthesis of glucose and glycogen by gluconeogenesis, oxidation of energy to CO2 by TCA cycle, synthesis of body protein, synthesis of ketone body fatty acids, steroids. ওকে,
হ্যাঁ, আর হলো নাম্বার 5 অক্সিডেশন ফর এনার্জি টু কার্বন ডাইঅক্সাইড বাই By টিসিএ TC. সাইকেল বাই Yes, sir. টিসিএ সাইকেল। ওকে, Yes, তাহলে sir. একটা আসতেছে তোমাদের থেকে যে গ্লুকোজটা আসছে বাই গ্লুকোনোজেনেসিস, আর এখানে যে এনার্জি থেকে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আসছে সেটা হলো বাই টিসিএ সাইকেল। It will be previously will be discussed or will be in common metabolic pathway তে এখানে সব আছে, ঠিক আছে। দেন আমার বইটা হচ্ছে পুরনো বই, তো এই জন্য আমি নতুন বইটা আমার কাছে নাই। আচ্ছা, দেখো এরপর একটা এই জিনিসটা আছে যে নাইট্রোজেন ব্যালেন্সটা হলো পাইছো সবাই? নাইট্রোজেন ব্যালেন্স, ক্যান এভরিবডি ফাইন্ড ইট? Yes, sir. Yes. হ্যাঁ, নাইট্রোজেন ব্যালেন্স হলো ইট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য নাইট্রোজেন ইনটেক এন্ড নাইট্রোজেন লস ইন অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল। হ্যাঁ, নাইট্রোজেন কতটুকু আমাদের বডিতে ঢুকতেছে এবং কতটুকু বের হচ্ছে সেটা বলেছে। যেরকম হলো ইনটেক অফ নাইট্রোজেন অকার্স, নাইট্রোজেন আমরা কিভাবে বডিতে পাচ্ছি, অকার্স ইন দ্য ফর্ম অফ প্রোটিন অর অ্যামিনো অ্যাসিড সিন্স দে কন্টেন নাইট্রোজেন। অ্যামিনো অ্যাসিড বা প্রোটিন থেকে আসতেছে। It about 16%, that means 100 গ্রাম প্রোটিন কন্টেন। একজন 100 গ্রাম প্রোটিনের মধ্যে আমরা কত পার্সেন্ট তোমার নাইট্রোজেন পেয়ে থাকি? 16%। তাহলে যদি বলি যে 200 গ্রাম নাইট্রোজেনের মধ্যে হাউ মাচ নাইট্রোজেন কন্টেন? হ্যাঁ, তারপর হলো an adult individual usually consume 75 to 100 gram protein, so their nitrogen intake about 12 to 16 gram per day. Okay, then an adult individual daily excrete about 12 to 16 nitrogenous substance through কিভাবে তোমার সে নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স গুলো সে বের করে? বাই ইউরিনের মাধ্যমে। নাম্বার 1 ইউরিন, 10 to 14 day per day. দেন সুইট এন্ড স্টুলের মাধ্যমে দিচ্ছে সে পার ডে কত? 2 গ্রাম, ঠিক আছে। হ্যালো, Yes. তোমাকে Yes, পাচ্ছ না? এই টপিকসটা এখানে ম্যাডাম পড়াইতেও পারে অথবা তোমাদের হয়তো ফুট নিউট্রিশনও পড়াইতে পারে। তাই দেখো যদি এখানে আসে তো আমি একটু বলে দিচ্ছি, যদি না পড়াইতো না পড়াইলো, হ্যাঁ, হয়তো ফুট নিউট্রিশনের এই টপিকসটা আছে যেখানে পড়ায়। The types of nitrogenous balance, এটা হলো নাম্বার 1 নাইট্রোজেন ইকুইলিব্রিয়াম, যেখানে ইনটেক এবং এক্সক্রিশন বোথ আর ইকুয়াল, ঠিক আছে। দ্যাট মিন্স এটা নেট ইফেক্টটা কত হবে? 0। নাম্বার 2 পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স, এটা যেখানে তোমার পজিটিভ মানে যেখানে ইনটেকটা তোমার বেশি হচ্ছে এক্সক্রিট থেকে। আমার নাইট্রোজেন যখন কখন লাগতে যায়? একটা গ্রোয়িং এজে, তারপরে প্রেগনেন্সি অবস্থায়। প্রেগনেন্সিতে আমাদের সবকিছুই কি বেশি বেশি লাগে, খাবার বেশি লাগে, এনার্জি বেশি লাগে, যা হবে তার বেশি লাগে, সবকিছু তার বেশি বেশি লাগে। সো নাইট্রোজেনাসটা সাবস্টেন্সটা তার বেশি লাগবে। আর ডিউরিং গ্রোয়িং, যখন একটা ছোট বাচ্চা থাকে, চাইল্ডের ক্ষেত্রে অথবা ইনফ্যান্টের ক্ষেত্রে, তখনও তার ইনটেকটা বেশি লাগবে নাইট্রোজেনাস। দেন তারপর তোমার হলো নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্সটা হলো, এটা হলো তোমার এক্সক্রিশনটা তোমার বেশি। ওকে, ইনটেকের থেকে তার এক্সক্রিশন বেশি। দ্যাট মিন্স কোথায়, যেরকম ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ম্যালিগনেন্সি মানে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে, স্টারভেশন যখন সে ক্ষুধা অবস্থা থাকে, টিউবারকুলোসিস যাদের যক্ষা হয়, বিভিন্ন সার্জারিতে, তারপর বিভিন্ন ট্রমাতে, কেউ যদি কোনো ব্যথা পায়, মেজর কোনো একটা ট্রমা হলো, মাইনর কোনো ট্রমা হালকা এরকম ব্যথা পেলো ওইরকম না, কিন্তু একটা মেজর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইলো, তার মেজর একটা অনেক লং টার্ম তার তোমার সার্জারি করতে হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে যখন এগুলি তোমার যদিও এগুলি তোমার টেস্ট করা হয় না ইন্ডিভিজুয়ালি, কিন্তু তারপরেও এগুলি তোমার একটু নেগেটিভ, মানে তার এগুলি তো নাইট্রোজেন সাবস্টেন্সটা তার কম থাকে। তাহলে পজিটিভ থাকে কিসে কিসে দীপ্ত?
প্রেগন্যান্সি। তারপর হলো উকবা নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স। So diabetes mellitus, malignancy, starvation, tuberculosis, surgery, trauma. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, নাও very very important topics. What is transamylation? Transamylation এই তোমাদের কয়েক জায়গায় পরীক্ষা হলো না, ওই 17, হ্যাঁ প্রফ, লাস্ট প্রফ এক্সাম, হ্যাঁ ট্রান্সামাইনেশন কিন্তু আসছে। কোশ্চেন দেখছো তোমরা? লাস্টে প্রফ হয়েছে কেন? কোশ্চেন তোমাদের জন্য আমি আসলে রেখে দিছিলাম, এটা তোমাদেরকে আমি দিয়ে দিব না। আমি তো আসলে এটা আমার এখানে নাই, সবই কলেজে। আমি পাঠা দিয়ে দেবো না, তোমাদের জন্য আমি রেখে দিছিলাম এমসিকিউ সহ, এমসিকিউ প্লাস তোমার কোশ্চেন গুলি আমি লিখে দিছি, ঠিক আছে? এখন দেখো, হোয়াট ইজ ট্রান্সামাইনেশন? ট্রান্স মানে কি? ট্রান্সফার হচ্ছে কিসের মধ্যে? দুইটা জিনিসের মধ্যে হবে। এক নাম্বারটা হলো তোমাকে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং তার সাথে পেয়ার করে থাকবে কি একটা কিটো অ্যাসিড থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে ট্রান্সামাইনেশনের সেলিয়েন ফিচারটা দেখো, সাবস্টেন্সটা কি থাকবে? একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, ওয়ান অ্যামাইনো অ্যাসিড এন্ড ওয়ান কিটো অ্যাসিড। প্রোডাক্টটা কি হবে? অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কি হবে তোমার? ওয়ান কিটো অ্যাসিড এন্ড ওয়ান অ্যামাইনো অ্যাসিড হবে, ঠিক আছে? সাইটটা কোথায় হচ্ছে? লিভার, কিডনি, হার্ট, স্কেলেটাল মাসল এন্ড ব্রেন। বলো আমার সাথে সাদা সাদা বলে হলো, তাহলে শেষ হয়ে যাবে। সাবস্টেন্সটা কি? স্যার 1 অ্যামাইনো অ্যাসিড এন্ড 1 কিটো অ্যাসিড। ওয়ান অ্যামাইনো অ্যাসিড এন্ড ওয়ান কিটো অ্যাসিড। প্রোডাক্টটা কি হবে? ওয়ান কিটো অ্যাসিড থেকে, মানে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে একটা কিটো অ্যাসিড হবে, আরেকটা কিটো অ্যাসিড থেকে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড হবে, বুঝছো? এখানে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কি হবে? সাবস্টেন্স যদি একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে, তার সাথে সাথে কি হবে? একটা কিটো অ্যাসিড হবে। আর ওই অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে যে একটা কিটো অ্যাসিড থাকবে, সেই কিটো অ্যাসিড থেকে কি হবে? অ্যামাইনো অ্যাসিড। দ্যাট মিন্স এটা ট্রান্সফার হবে, বুঝছো? বোথ দ্য রিঅ্যাকশনটা হবে বোথ সাইডে, নট এখানে তোমার ওয়ান ওয়ে নট, এটা তোমার বোথ সাইডে রিঅ্যাকশন হবে। কোথায় কোথায় হবে? লিভারে হবে, কিডনিতে হবে, তারপর আর তোমার স্কেলেটাল মাসলে হবে, ব্রেইনে হবে এবং হার্টে হবে। এটা কোন কম্পার্টমেন্টে হবে? ওই যে সাইটোপ্লাজম না মাইটোকন্ড্রিয়া, এটা হবে কোথায়? সাইটোপ্লাজমে। এটা কি তোমার হলো যে এমফিবোলিক পাথওয়ে। দেন তারপর হলো তোমার যে রিভার্স অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস, এনজাইমটা হলো কি অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস। আর এটার সাথে কোএনজাইম হলো পাইরিডক্সাল ফসফেট। পাইরিডক্সাল ফসফেটটা হলো তোমার কোন ভিটামিনের সাথে ছিল? মনে আছে? B4 না B6 দেখো তো, পাইরিডক্সাল B4 নাকি B6? স্যার B6। হ্যাঁ, পাইরিডক্সালটা হলো B6 এর সাথে, হ্যাঁ পাইরিডক্সাল ফসফেট B6, এনজাইমটা হলো অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস, ঠিক আছে? তো সাবস্টেন্সটা হলো নাম্বার 1 ওয়ান অ্যামাইনো অ্যাসিড, ওয়ান কিটো অ্যাসিড। প্রোডাক্ট কি হবে? ওয়ান কিটো অ্যাসিড, ওয়ান অ্যামাইনো অ্যাসিড, ঠিক আছে? লিভার, কিডনি, হার্ট, স্কেলেটাল মাসল, ব্রেন। কম্পার্টমেন্ট হলো সাইটোপ্লাজম, এমফিবোলিক পাথওয়ে, এবং সেটা হলো এনজাইমটা হলো তোমার অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস এন্ড পাইরিডক্সাল ট্রান্সফারেস এন্ড পাইরিডক্সাল ফসফেট। এখন দেখো দ্য হোয়াট ইজ ট্রান্সামাইনেশন, এবিসি তে দেখো। ইট ইজ দ্য ট্রান্সফার অফ অ্যামাইনো গ্রুপ ফ্রম অ্যামাইনো অ্যাসিড টু এ কিটো অ্যাসিড উইথ সিমিলটেনিয়াস production of corresponding keto acid and amino acid respectively. নিচে দেখো একটা তোমার একটা রিঅ্যাকশন দেওয়া আছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ঠিক আছে? এখান থেকে কি হচ্ছে? কিটো অ্যাসিড বাই অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস। এনজাইমটা পাইছো? দেখছো উকবা? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, Yes. can you find in the structure
or Yes, in sir. the diagram Yes, sir. in ABC? Yes, sir. Yeah. Number one amino acid, two keto acid. Yes, sir. দেখো এখানে অ্যারো চিহ্ন কিন্তু both side. That means কি keto Hmm. acid থেকে amino acid হতে পারে by মানে তোমার reversible, যেটা হলো তোমার অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস। এখানেও কিন্তু কিটো থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে। দেখো উপরে কি লিখছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কিটো অ্যাসিড হচ্ছে, এটা একটা এনজাইম, এটা একটা রিঅ্যাকশন। নিচে দেখা একটা হচ্ছে কিটো অ্যাসিড থেকেও কি অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে, এটা একটা হচ্ছে। তাহলে দেখো আমরা পড়ছিলাম মনে আছে আইসো এনজাইমের মধ্যে অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস, অ্যালানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস, অ্যাসপার্টেট অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস, ওই যে লিভারের এনজাইমের মধ্যে পড়ছিলাম মনে আছে তোমাদের? বলছিলাম যে লিভার যদি সমস্যা হয়, হেপাটাইটিস যদি হয়, তাহলে তার কিছু এনজাইম বাড়ে, আইসো এনজাইমগুলি বাড়ে, যেরকম অ্যামাইনো এএসটি এএলটি, তোমার যে বলতা মনে আছে তোমাদের? হ্যালো দীপ্ত, Yes, sir. Yes, sir. কি Yes, sir. কথা কি বুঝতে পারতেছো যে আমি বলতে যাচ্ছি যে অ্যালানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস, আমরা যে একটা এনজাইম পড়ছিলাম যখন আমরা ফার্স্ট পার্টে এনজাইম পড়ি, তখন সেখানে আমরা কিছু পড়ছিলাম না আইসো এনজাইমের মধ্যে ক্রিয়েটিন ফসফোকাইনেজ, যেরকম ইস্কিমিয়াতে বাড়ে। কারো যদি লিভারের সমস্যা হয়, আমরা বলছিলাম যে অ্যালানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস, অ্যাসপার্টেট অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস, তারপর এডিএস মনে আছে, লিভারের সমস্যা হইলে বা অন্য সমস্যা হলে যে পারে। এই না হলে একটু ওই চ্যাপ্টার থেকে দেখে নিবা যে এই দেখো তার ওই ওই অ্যামাইনো ট্রান্সফারের এনজাইমের এক্সাম্পলটাই হলো অ্যালানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস। এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, দেখো অ্যালানিন, এটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড। পাইরুভেট, আলটিমেটলি পাইরুভেট কিন্তু একটা কিটো অ্যাসিডে হচ্ছে, ঠিক আছে? এখানে হলো আলফা কিটো গ্লুটারেট যেটা হচ্ছে সেটা হলো কিটো অ্যাসিড, আর অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে তোমার কি হয়, তার গ্লুটামেট। এক্সাম্পলটা দিয়েছে, ঠিক আছে? তো এক্সাম্পল যদি দেয়, অ্যালানিন থেকে পাইরুভেট হচ্ছে ফ্রম অ্যামাইনো অ্যাসিড টু কিটো অ্যাসিড, আবার পাইরুভেটটা হলো এখানে কি তোমার কিটো অ্যাসিড, আর অ্যালানিনটা হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড। আর আলফা কিটো গ্লুটারেট থেকে গ্লুটামেট হচ্ছে, এটা কিন্তু আলফা কিটো গ্লুটারেটটা কি হচ্ছে, কি কিটো অ্যাসিড, এন্ড গ্লুটামেটটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড। বুঝতে পারছো? Yes. আচ্ছা উকবা, প্লিজ তুমি একজন বলো তো, হোয়াট ইজ ট্রান্সঅ্যামিলেশন? দেখে দেখেই বলো। Sir, ইট ইজ দ্য transfer of amino group from an amino acid to a keto acid with simultaneous production of corresponding keto acid and amino acid respectively. থ্যাংক ইউ। বাদন ঘুমাচ্ছ নাকি? না স্যার, ঘুমাই না স্যার। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ট্রান্সঅ্যামিনেশনটা কোথায় হচ্ছে, কোন কম্পার্টমেন্টে? স্যার সাইটোপ্লাজমে স্যার। সাইটোপ্লাজম, ভেরি গুড। তারপর হলো 29 সুমাইয়া। হ্যালো সুমাইয়া। Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা ট্রান্সঅ্যামিনেশনে এনজাইমের নামটা কি? Transformation enzyme এর নাম স্যার, আমি তো বাইরে, আমার সামনে বই নাই, আমি শুধু ক্লাস আচ্ছা ঠিক আছে, করতেছি। ওকে সমস্যা নাই। এনজাইমের নামটা হলো অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস, ঠিক আছে? অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস। আচ্ছা তারপর হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার শেষ, আমার এই শেষের দিকে। তারপর দেখো হলো দ্য ইম্পর্টেন্স অফ, তারপর তার আগে দেখো ইউজুয়ালি 3 কিটো অ্যাসিড মোস্ট পার্টিসিপেট ইন দ্য ট্রান্সঅ্যামিনেশন। ট্রান্সঅ্যামিনেশনে কোন কোন কিটো অ্যাসিড গুলি তোমার পার্টিসিপেট করে? নাম্বার 1 আলফা কিটো গ্লুটারেট। দেখো আলফা কিটো গ্লুটারেট থেকে কিটো অ্যাসিড অফ দ্য গ্লুটামেট। দেন অক্সালো অ্যাসিটেট, এটা হলো কিটো অ্যাসিড অফ অ্যাসপার্টেট। দেন পাইরুভেট, কিটো অ্যাসিড অফ দি অ্যালানিন। তাহলে কার কিটো অ্যাসিড কোনটা? অ্যালানিন হলো কি একটা প্রোটিন, তার কিটো অ্যাসিড হচ্ছে কোনটা? পাইরুভেট। এই নিচে তো তোমার রিঅ্যাকশন দেখলাই, অ্যালানিন থেকে পাইরুভেট হলো। দেন অ্যাসপার্টেট, এটা একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, তার কিটো অ্যাসিড হচ্ছে অক্সালো অ্যাসিটেট। দেন গ্লুটামেট,
গ্লুটামেটটা হচ্ছে এটা একটা কিটো অ্যাসিড, যেটার তোমার কিটো অ্যাসিড সরি গ্লুটামেটটা হলো তোমার অ্যামাইনো অ্যাসিড। সেটা থেকে কি হচ্ছে আলফা কিটো গ্লুটামেট। দেখো নিচে কিন্তু দুইটা ফিগার দেওয়া আছে, লেখা আছে নিচে, দেখছো এবিসি বই নিচে? ইয়েস স্যার, গ্লুটামেট থেকে স্যার আলফা কিটো গ্লুটারেট। যাদের সামনে বই আছে তারা বলো, যাদের সবার সামনে তো হয়তো বা বই নাই, সবাই বাসায় গেছে জন্য হয়তো বই নাও থাকতে পারে। এরপরে দেখো অল অ্যামাইনো অ্যাসিড এক্সেপ্ট লাইসিন, থিওনিন এন্ড প্রোলিন আন্ডারগো ট্রান্সঅ্যামাইনেশন। ঠিক আছে, এই সকল অ্যামাইনো অ্যাসিড এক্সেপ্ট শুধুমাত্র এই তিনটা অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়া বাকি সবগুলোই কিন্তু ট্রান্সঅ্যামাইনেশনের মধ্যে তোমার ইম্পর্টেন্ট। ট্রান্সঅ্যামাইনেশনের ইম্পর্টেন্সটা কি, এখান থেকে কি হবে তোমার সিনথেসিস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড উইদিন দ্য বডি। ঠিক আছে, এটার মাধ্যমে একটা কিটো অ্যাসিড থেকে অ্যানাদার অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে। আমাদের বডিতে কি হচ্ছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে। নাম্বার 2, এই ট্রান্সঅ্যামাইনেশনে একটা লিঙ্কেজ করে বা একটা দুইটা মেটাবলিজমের মাধ্যমে, একটা প্রোটিন মেটাবলিজম, একটা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, এই দুইটার মধ্যে সে একটা লিঙ্কেজ করে বা এই দুইটা মাধ্যমে। 3 নাম্বারটা হলো ফানেলিং অফ অ্যামাইনো গ্রুপ অফ মোস্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড টু গ্লুটামেট টু মেক ইট ভেরিয়েবল ফর ইট অ্যাভেলেবল ফর অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন। আমরা যখন অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশনে যে যাব, সেখানে যে তোমার গ্লুটামেটের যে সাবস্টেন্স, সেখানে জন্য তো কিটোন অ্যাসিড থেকে যে তোমার অ্যামাইনো অ্যাসিডটা আসবে, সেটা আসবে কোত্থেকে, এখান থেকে এই ট্রান্সঅ্যামাইনেশনের যে কিটো অ্যাসিড থেকে যে প্রোটিনটা আসবে বা অ্যামাইনো অ্যাসিড আসবে, সেই সাবস্টেন্স তৈরি করার জন্য এই ট্রান্সঅ্যামাইনেশনটা দরকার। ওকে, কথাটা বুঝতে পারছো? Yes, sir. ইয়েস স্যার। কথা কি বোঝা যাচ্ছে? আমি যে Yes, sir. ইম্পর্টেন্সটা বললাম, ট্রান্সঅ্যামাইনেশন ইম্পর্টেন্সটা কি, একটা হলো কি সে কি দরকার, আমি যে ট্রান্সঅ্যামাইনেশন একটা ইম্পর্টেন্স সিনথেসিস অফ দি অ্যামাইনো অ্যাসিড ইন আওয়ার বডি। এটা কিভাবে, ওই যে আমি বললাম একটা সাবস্টেন্স ছিল ওয়ান কিটো অ্যাসিড, সেখান থেকে কি আসতেছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড আসতেছে। সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড কেন দরকার বডিতে, আমাদের জন্য দরকার। নাম্বার 2, এটা কেন দরকার, আমাদের কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন মেটাবলিজমের মধ্যে সে লিঙ্কেজ করে, সে দুইটার মধ্যে ব্রিজের মতো সে কাজ করে। নাম্বার 3, এখান থেকে যে প্রোটিনটা আসবে, সেই প্রোটিনটা কেন দরকার, যে সাপোজ মনে করেন দেখা যাচ্ছে যে ফানেলিং অফ অ্যামাইনো গ্রুপ of different amino acid ultimately to alpha ketoglutarate to from the glutamate. আলফা কিটো গ্লুটারেট থেকে গ্লুটামেট হচ্ছে। আলফা কিটো গ্লুটারেটটা কি, হ্যালো, কিটোন না, কিটো অ্যাসিড আর কি, ঠিক আছে কিটো অ্যাসিড। ঠিক আছে, এটা হলো কিটো অ্যাসিড। এখান থেকে কি হচ্ছে যে গ্লুটামেট, এই গ্লুটামেটটা কেন দরকার, এই গ্লুটামেটটা দরকার আমরা যখন পরবর্তীতে পড়বো যে অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশনের সাবস্টেন্স হিসেবে সে যাবে যে গ্লুটামেটটা, এই গ্লুটামেটটা সোর্স হলো এই ট্রান্সঅ্যামাইনেশন থেকে আসতেছে। কথাটা বুঝতে পারছো? কি বুঝছো কত? কিসের সোর্স? হ্যালো, না বললে বলো, আমি তো এটা করে শেষ করে দেবো, ইম্পর্টেন্স তো এটা। হ্যালো মিতু, জি স্যার। আসলে আমি খেয়াল করি নাই। আচ্ছা, তুমি এটা বুঝতে পারছো ইম্পর্টেন্স অফ ট্রান্সঅ্যামাইনেশন, বা আমি যে বলতেছি বইটা কি তোমাদের সামনে আছে? জি স্যার আছে। আচ্ছা, তুমি কি এটা বুঝতে পারছো ট্রান্সঅ্যামাইনেশনের ইম্পর্টেন্সটা কি? জি স্যার। আচ্ছা, একটু আমাকে একটু বলো, দেখি বলো, সমস্যা নেই। স্যার অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামিনেশনের যে সোর্সটা আছে ওইটা হচ্ছে এই ট্রান্স অ্যামিনেশন থেকে আসে।
সোর্সটা ট্রান্সঅ্যামিনেশন সোর্সটা হলো কিছু না, অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশনে আমরা তো এটা পড়ি নাই, ওখানে যখন আমরা পড়বো ওটার মেইন প্রোডাক্ট সাবস্টেন্সটা হলো গ্লুটামেট। এই যে গ্লুটামেট হলো একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, ঠিক আছে? এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা আসবে কোত্থেকে? একটা কিটো অ্যাসিড থেকে আসবে। সেই কিটো অ্যাসিডটা কোত্থেকে হবে? এই যে ট্রান্সঅ্যামিনেশনের মাধ্যমে, ট্রান্সঅ্যামিনেশনের মাধ্যমে একটা কিটো অ্যাসিড থেকে, সেই কিটো অ্যাসিডটা কোনটা? আলফা কিটো গ্লুটারেট, সেখান থেকে কি আসবে? তোমার গ্লুটামেটটা আসবে। এই গ্লুটামেটে পরবর্তীতে ট্রান্সঅ্যামিনেশন যে লাগবে। 2 নাম্বারটা হলো আমাদের ট্রান্সঅ্যামিনেশন কেন দরকার? ফরমেশন অফ কার্বন স্কেলেটন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য দরকার। তারপর হলো বায়োসিনথেসিস কিছু নন এসেনশিয়াল প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য দরকার। আরেকটা হলো কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট মেটাবলিজমের মধ্যে সেটা লিংকেজ হিসেবে কাজ করে, ঠিক আছে? জি স্যার। এটাই। ও তোমার তো অনেক কিছু, সবার সাথে তো কথা হয় নাই। ও 26 কি অবস্থা, কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ স্যার। কি ঘুমাইছিল নাকি? না স্যার। আচ্ছা, সমস্যা নেই। তারপর সূচনা কি অবস্থা, কেমন আছো? আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার। আপনি কেমন ওয়ালাইকুম আছেন? আসসালাম, ভালো আছো? জি স্যার। আছি ভালো। এনি কি অবস্থা, কেমন আছো? আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার ভালো। স্যার আপনি ঘুম কেমন তো উঠলো আছেন? নাকি? আলহামদুলিল্লাহ। না স্যার তারপর ঘুমাচ্ছি না। স্যার আমার আচ্ছা আচ্ছা, ঠান্ডা লাগছে। আরে ড্যানিশ, হাউ আর ইউ? ড্যানিশ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আলহামদুলিল্লাহ স্যার, ফাইন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আপনি কেমন আছেন? আমি তো টেস্ট করলাম, আমার রিপোর্ট এখন আসে নাই। আমার জ্বর ছিল, ওটা এখন ভালো, আর বডি এক ছিল, ওটাও ভালো, কিন্তু একটু কাশি এখনো আছে। এই জন্য আমি আসলে এখনো কলেজে যাইনি, মানে রিপোর্টটা কি আসে এটার জন্য। আনাম, হাউ আর ইউ আনাম? Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম, হাউ আর ইউ? Sir, I'm fine. How are you? ক্যান ইউ? হ্যাঁ, আই এম ফাইন। Yes, sir. Can you understand the transamination and Yes, amino sir. acid pool? Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা। তারপর হলো আর কে কে আছে, আর কে কে আছে কই? তোমাদের তো ক্লাসের টাইমে হয়ে গেছে। জাহরা মঞ্জুর, জাহরা মঞ্জুর, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, হাউ আর ইউ? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, হাউ আর ইউ? I'm also fine. Can you hear in your transamination or amino acid poll? Yes sir, yes sir. Because I have no PDF file. I'm in We my already house. have notes of That my protein metabolism. oh, protein you collect. Oh, Yes sir. oh, very good, very good. Transamination. Next day we can discuss the oxidative deamination, metabolism of ammonia and urea cycle, and ammonia intoxication. That's all of our protein metabolism. It's very small. I hope in Monday will be our lecture in your college. Okay. ওকে স্যার, ইনশাআল্লাহ স্যার। সবাই তো আছে না? আর এই তোমাদের তো কোনো নোটিশ দেয় নাই, জানাও কিন্তু। তোমাদের এমনি কি বলে, তোমরা কি জানো, মানে কোনো কিছু জানতে পারছো? বলো বলো বলো, গোপন সূত্র দেখাও। গোপন সূত্র আবার কি? কি বলছে বলো বলো। আমি জানি না, আমি তো কলেজে যাচ্ছি না, তো বলতে পারবো না। ওটা তো জানি, তোমার সব বাসায়। আচ্ছা আচ্ছা। ও আচ্ছা, তোমাদের কাছে আমি একটা রিকোয়েস্ট করি, তোমরা মানে যারা বাসায় গেছো, যদি আসলে পরিস্থিতি তো খারাপ সবারই, কিন্তু তোমরা যাই করো না কেন, মানে আসলে মানে বাসায় অল্প অল্প করে পড়ো, নাহলে 17-এর মধ্যে তোমাদের অবস্থা খারাপ হবে। আমি চাই না তোমাদের অবস্থা এরকম খারাপ হোক, কারণ 17-এর যে অবস্থা গেছে, হ্যাঁ, খুব খারাপ অবস্থা, ওরা কিছুই পারে না, মানে একেবারেই কিছুই পারে না। অ্যাকচুয়ালি তোমার এই
মেডিকেলে পড়াশোনা না অনলাইনে আসলে এরকম হয় না, কারণ তোমাকে যে আমি আজকে পড়াইলাম আমি আর নিজেও দেখাইতে পারতেছি না, আমার নিজের স্লাইডেও নাই, আমার কোনো কিছু তৈরি করাও নাই। হ্যাঁ, ওইভাবে তো তৈরি করা নাই, সাথে হলে তোমার ওইভাবে করাও নাই। এই জন্য আসলে সরাসরি হলে তোমাদের জন্য সব থেকে ভালো। কিন্তু আসলে পরিস্থিতি যাই হোক, কিন্তু তোমরাও মানে সাহস করতে হবে, তা করার কিছু নেই। মেডিকেলে পড়তে আসলে এভাবেই করতে হবে। তুমি যখন আমরা যখন হসপিটালে কাজ করছি গত এই তোমার কোভিড এর সময়, আমি তো পুরো কোভিড এর সময় কাজ করছি হসপিটালে, মেডিকেল অফিসার হিসেবে ছিলাম। তো আমি করতে হয়েছে, করার কিছু নেই। হ্যাঁ, দেখো তোমাদের কলেজ কি বলে। হুম, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। কিন্তু আর যে যেখানে আসো হোস্টেলে বা বাসায় অবশ্যই স্টাডি করো। হ্যাঁ, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি অল্প অল্প করে পড়তে থাকো, পড়া বাদ দিও না, তাহলে কিন্তু আসলে ক্ষতি হবে। যেরকম 17 হয়েছে, ওরা কিছুই পারে না। আমার কাছে মনে হয় কি, তোমরা যা পারো পারো, 17 তার চেয়েও কিছুই পারে না, বুঝছো? হ্যালো, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. রেসপন্স করো। তোমাদের কি ক্লাস শুরু হয়ে গেছে? এটা ও ক্লাস শুরু হয় নাই, আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই। এটা বলতেছি কি, তোমরা মোটামুটি কি বলে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, তারপর হলো তোমাদের ফার্স্ট কার্ড যা হয়েছে, তোমরা যা ভালো পারো, তোমাদের থেকে ওরা অনেকেই অনেক পারে না, কারণ ওরা পড়াশোনা কিছুই করে নাই। ওদেরও সব অনলাইনে এরকম গেছে, আর কেউ কিছুই পড়ে নাই। অবস্থা খুবই খারাপ, কারণ ভাইবাতে যে ওরা কি করে আল্লাহ জানে। ম্যাডামরা তো বসতেই যাচ্ছে না, যে অবস্থা। ঠিক আছে, এই জন্য তোমরা তো সবাই খুবই ভালো। এক্সটার্নাল আমি তো যখন গেছি তখন তো ঠিক হয় নাই। গত মনে করছিলাম যে নর্মালি তো তোমার, এখন তো তোমার একটা রেগুলার পরীক্ষা, তো রেগুলার পরীক্ষাতে অনেক সময় ঢাকা মেডিকেল থেকে আসে, বা এখন সব অনেকে তো আসতে চাচ্ছে না, যে কোভিড পরিস্থিতির কারণে এটাও হইতে পারে। তারপর এটা ঠিক হয় নাই, এখনো হয়েছে কি নাই বলতে পারি না, আমি তো চলে আসছি 2-3 দিন ধরে নাই। ওদের তো পরীক্ষা মনে হয়, বায়োকেমিস্ট্রিটা বলতে পারবো না, বায়োকেমিস্ট্রি মনে হয় না, বায়োকেমিস্ট্রি পরীক্ষা 31 থেকে। হম, কেন হয় নাই? হোক, যেখান থেকে আসুক, মানে মোটামুটি জানা থাকলে পারবা। আর কাট কোশ্চেন গুলি তোমাদের কিন্তু অবশ্যই পারতে হবে, ভাইভাতে কাট কোশ্চেন অবশ্যই পারতে হবে। ঠিক আছে, এই জন্য যে যেখানেই আসো, সবাই তোমরা সবাই খুব মেরিটোরিয়াস, তোমরা সবাই খুবই ভালো। এই জন্যই তোমরা যদি একটু ভালো করে পড়াশোনা করলে, তোমার সবাই এক চান্সে সবাই পাস করে যাবা, এভরিবডি। একেবারে 26 থেকে 50 পর্যন্ত এভরিবডি, তোমরা সবাই পাস করে। কি দিছে? হ্যাঁ, হইতে পারে, এটা তো বন্ধ থাকারই কথা। ঠিক আছে, অনলাইন যদি হয় তা না, ওই প্রফ পরীক্ষা তো হবেই, প্রফ তো বাদ যাবে না। আমাদের তো যেতেই হবে, প্রফ তো আমাদের কন্টাক্ট করতেই হবে। তোমাদের হয়তো বা এরকম হতে পারে, তারপর দেখো কলেজ কি বলে। হয়তো বা এটাই হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, এটাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যে আমি তো বারবারই বললাম, যে যেখানেই থাকো না কেন, যারা হোস্টেলে আছো, যারা ফরেনার, যারা তোমরা বাসায় আছো, পড়াশোনা কিন্তু কইরো। পড়াশোনা না করলে লাভ হবে না, পরে 70-র মতো অবস্থা হবে, 70-র মতো দুর্দান্ত অবস্থা। এবার কিন্তু অনেক টনক লড়াইছে সবারই। এই জন্য তোমাদের উপর একটা চাপ আসতে পারে, কিন্তু তোমাদেরকে আমি আগেই অ্যালার্ট করলাম, চাপ আসতে পারে কিন্তু তোমাদের উপর, হোল ব্যাচের উপর একটা চাপ আসতে পারে। ঠিক আছে, নুমা, নুমা, হাউ আর ইউ নুমা? Alhamdulillah, sir. আলহামদুলিল্লাহ। তারপর হলো 42 মুস্তাক। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম, হাউ আর ইউ? Fine, sir. Fine. মালিক, হাউ আর ইউ? আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, sir. Alhamdulillah, sir. How are you? ওয়ালাইকুম
I am also fine. 45, Feroz, Meherin Feroz. सर अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. How are you? सर I'm fine, आप ठीक हो? Hey, I'm also fine. Akib, Alhamdulillah. Akib, assalamu alaikum. How are you? Fine. Very good. What about the condition in your hostel? আর অ্যাটেন্ডেন্স তোমার সবাই অ্যাটেন্ডেন্স চিন্তা করতেছিলেন অ্যাটেন্ডেন্স সবাই খালি দীপ্তি অ্যাবসেন্ট বাকি সবাই প্রেজেন্ট In hostel condition is not so good. ও সমস্যা No Bengali is staying here. Only foreigners are here. only okay, don't worry, just keep your don't worry, maintain your social distance. Use your mask and your hand sanitizer. Don't worry. ওকে ঠিক আছে তোমরা সবাই তাহলে ভালো থাকো হ্যাঁ দেখা যাক কালকে কি বলে ওকে আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ পরে তোমাদের সাথে কথা হবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম